अल्हम्दुलिल्लाह अल-फत्ताहिल मन्नान ज़िल-तौल वल-फ़ज़्ल वल-इहसान अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल-ईमान व फ़द्दल दीनना अला साइरिल अदयान व महा बिहबीबिही अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन इबादतल अवतान वक़स्सहु बिल-मुअजिज़ति वस्सुननिल मुस्तमिर्रति अला तआक़ुबिल अज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व अला साइरिन नबिय्यीन व आलि कुल्लि मख्तलफ़ल मलवान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। व अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलय्या इंद क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलय्या नाइयन उबलिग़तुहु। व ख़त्मुर रुस्लि बिस्सद्रिल मुअल्ला नबिय्युन हाशिमिय्युन ज़ी जमाली इमामुल अंबिया'i बिला इख़्तिलाफ़िन व ताजुल अस्फ़िया'i बिला इख़्तिलाली। उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यरज़ुक़ुनी सलाहा। व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज़्ज़तमंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानानों ता पख्पल मंस की इत्तिफाक इत्तिहाद दमीनी महब्बत द जिंदगी पबारकी कुरान करीम डेर पताकीद सर फरमाई। कुरान करीम के अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानान तो फरमाई चितासो फल मुसलमानान अलावा काफिरान और बीदीन खल्क सरा दोस्ताना और ताल्लुकात मसाते मुसलमानान पख्पल मंस की दयोबर सरा ताल्लुक साते। बिया चिकला मुसलमानान पख्पल मंस की जिंदगी तेरी जिंदगी तेरवल की दयो मुसलमान द बल मुसलमान सर द मुलाकात प दौरान के बा सब किस्म अल्फाज न मुसलमान द खुली न उजी द हक़ी पबारकी कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डेर जामिअ और बेहतरीन अल्फाज सरा वज़ाहत फरमाए लगी। कुरान करीम के अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई इदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा। कल चितासियो मुसलमान बल मुसलमान सर सलाम कवई नो प बेहतरीन और पखू अल्फाज बांदी व सर सलाम कवई। उस चिकला मुसलमानान पख्बल मंस की दयो बल सर सलाम कई दखुली द सलाम नबाद द लाज मिला वहलो च मुसाफहा वर्ता अहादीस की और द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरामीन की और द लुगत प किताबुन की हक़ीक़त मुसाफहा वेलिशी। नो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाग मुसाफही मुबारक हम खबला इरशादात फरमाइल। ज़कयो मुसलमान दबल मुसलमान सर सलाम की नो संग ब मिलावेगी दद मिलावे दो तरीक़ा बसवी दे बला सुन पकमी तरीक़े सर मिलावी। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाई चिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल दो कल बची दो मुसलमान सर लास मिला वहो मुसाफहा बे गोला
هغه نه مخکې به نبی علیہ السلام خپل لاسونه نه رسته کول تر کوم وخت پورې به هغه بل مسلمان خپل لاسونه واپس رسته کړي نو یعنی لاس ملو شو نبی علیہ السلام اول خپل لاسونه دوباره نه رسته کول تر کوم وخت پورې به مسلمان خپل لاسونه واپس رسته کړي نو حضرت انس رضی الله عنه دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خادم صحابی دی په ماشوموالي کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مور ام سلیم رضی الله عنها دی راوستو چې زما دا ماشوم بچی د خپل خدمت د پاره قبول کا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ماشوم بچی د خدمت د پاره قبول کو انس رضی الله عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره لس کاله خدمت وکړه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره پکور په بار زندگی کې با خدمت وکړه حضرت انس رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره تابعدار صحابیو چې حضر او سفر په هر حالت کې به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کو دی فرمایي چې نبی علیہ السلام ما سره دومره ډیر مینه وا یو پیره قسم وخړو انس رضی الله عنه چې په دې لس کال کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته چرتم ندی ویل چې تا دا کار ولې وکړو یا دا کار دی ولې نه دی کړی نبی علیہ السلام ما ته چرته غوسه شوی نه دی د نبی علیہ السلام داسې اعلی صحابی او خادم حضرت انس رضی الله عنه فرمایي یو بیرزو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو کار د پار اولېګم چې تلار صدا فلانه کار وکړ ماشومم چلالم پلار کې ماشومان لوبې کوي زم لګیا شم د ماشومان سره مې لوبې شروع کړې خو وخت تیر شو زمانہ غکار هیر دی چې نبی علیہ السلام د سپه سره لګل ورست مې زین کړهل چې د نبی علیہ السلام کار په سره لګل ز په لوبو شوی چې لاړم معلومات نو کو هغه کار نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل باندې کړو او دیم راتونه چې تلاړ ورځ دي چرته تیر کړ نبی علیہ السلام دومره به انتها د دې صحابي سره مینا یو بیا حضرت ام سلیم رضی الله عنها حضرت انس رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراوس جد تاسو دعا د نبی علیہ السلام خادم دی او خدای نبی علیہ السلام خدمت او بل قوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا وکړه یا الله د پمال اولاد او په عمر کې برکت واچو امام الانبیاء دعا کېدل او قبل دل دا یقیني دي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي باندې فرمایي وې زه چې کله وفات کېدم په دې وخت کې زما د بچو او د نوسو تعداد د سلونه اوړېدلو دومره الله رب العالمین اولاد کې ورته برکت واچو عمر کې الله رب العالمین دومره برکت واچو تقریبا دا سلو تنزدیک کال عمر کې دی اخیرا نو صحابه کرامو کې دی وفات شوی دا د عمر برکت او په مال کې الله رب العالمین څومره برکت واچو په مال کې الله رب العالمین دومره برکت واچو چې د خلکو فصل به یو پیره میونی ولا د فصل به دو پیری په کال کې میونی ولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کړې دي د هغه په بدله کې الله رب العالمین دومره برکت ورکړي معلومه ده چې د امام الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت دا یو ډیر لوی کمال دی صحابي ته الله رب العالمین ورکړو او بیا نبی علیہ السلام ورته دعاګانې وکړي الله رب العالمین دومره برکت ورکړي هم دا حضرت انس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام دا زندگی دا عمل نقل کړي چې نبی علیہ السلام په هغه وخت پورې یو مسلمان سره د سلام نه لاسونه نورستو کول کم وخت پورې بدی بل مسلمان لاسونه نورستو کړي دا د نبی علیہ السلام د سلام طریقه شو اوس معلومه ده شو چې وسړی دی د دین خدمت کوي د عالم خدمت کوي د پیغمبر خدمت کوي الله رب العالمین به د ډیر خیر ورکړي او د هغه په باره کې زمونږ استاد په دې وطن کې یو عالم تیر شوی دی چې یو ډیر لوی شخصیت تیر شوی دی څه زمانه د خپل استادانو خدمت کړو الله رب العالمین د هغه خدمت بدله اوس هم ورکړي زمونږ دار العلوم حقانی اکوړه خټک چې دا مدرسه چا جوړ کړی حضرت مولانا شیخ عبدالحق رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی انسان تیر شوی دی الله رب العالمین چې ډیر لوی خیر اخلي په دنیا کې د دوی دا مدرسه دویم نمبر مدرسه په تمام دنیا کې ټولن اول د علماء د طلباء د دین د خدمت لحاظ سره لوی مدرسه په دیوبند کې ده دار العلوم دیوبند
او دویم نمبر په دنیا کې لوی مدرسه د علماء طلبو د اکوړي د حقانیه مدرسه. اوس بد د عالم لګ حالم واخلو چې د الله رب العالمین دا دومره مقام په سبا باندې ورکړو. شیخ عبدالحق رحمت الله علیه د کلاس ملګرو حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه دی یو پیرا حقانیه تراغي چې وی قتل په حقانیه مدرسه کې کم از کم پدی وخت کې 3000 طلبا سبق وای په یو کال کې 3000 او په یو کال کې چې داغې نه کم علما فارغيږي داغې تعداد 14 هر کال وي 1500 طلبا دا صرف د علماء د اخیری درجه د کلاس تعداد. دغه شیخ عبدالحق رحمت الله علیه په کلاس کې دا لوم دیوبند کې بچي وخت یې رو دی په کلاس کې ډیر زیات سبقونو کې کمزور دی خدمت پوری وای چې سړی د دین خدمت کوي الله رب العالمین صبر کوي. نن کومه معمولی غونته خدمت کو نو بیا باغی باندې عبدالحق رحمت الله علیه وی په کلاس کې ډیر زیات کمزور دومره هدا پورې کمزور چې شمس الحق افغانی رحمت الله علیه فرمایي چې دوی په کلاس کې دومره کمزور چې طالبان وو تصفه بدله کده به سبق خپل سبق کې صفم بیان پیدا کولا چې زمونږ زور سبق چرته سبقونه کې دومره کمزوري خدا استادانو خدمت به دومره کو چې طالبانو بوتا د استادانو چمچوي طالبان قاسم بل منځ کې ډېر مذاق او غب شپ لګي دته به د استادانو چمچوي. الله رب العالمین ته دومره خیر خور کو 1947 کې مدرسه جوړه شوې ده تر اوسه پورې د مدرسې په علماء طلبو کې د کمی په نسبت زیاتی راځي هر کال په سونو طلبا بلکې په زرګونو طلبا دا غینه فارغي خدمت د سکړو د دین کړو د خپل استادانو خدمت کړو. حضرت انس رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کو الله رب العالمین ورته په علم کې په عمر کې په مال کې په اولاد کې دومره برکت واچو. دا د نبی علیہ السلام د خدمت سلا او دا د یو عالم د خپل استاد د خدمت واقعا می تاسو ته بیان کړ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مصافحې طریقه بسوا ادب دادی چې یو سړی یو مسلمان سره سلام وکي لاسونه ملو کی دې کوشش کوي چې فورا د لاسونه نرسو کوي. نبی علیہ السلام دی حدیث مبارک کې د سنت طریقې د ادب ملاوي د خود. دویم دی حدیث مبارک کې حضرت انس رضی الله عنه فرمایي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا سره سلام وکړو نو فورا بیت مخ ناړو سلام به چوکو هغه وخت پوری به دی مسلمان تکتل تر کوم وخت پوری دی بل مسلمان به واپس مخبل طرف ته نه اړو. بس مسلمان بسکای چې بل مسلمان سره ملاویږي سلام طریقه بسوي سلام طریقه بداوي چې لاسونه هغه وخت پوری کوشش کو ډېر وخت ملاو وساتو او کله چې سلام دی وکړو نو فورا داسې مکه چې مخړې زکه د تکبر او د متکبرین علامه یا یو مسلمان سره سلام کې د نبی علیہ السلام د حدیث مبارک کې دا بیان شو چې دی مسلمان تبته ګوري دا سی بنی چې سلام کې او ګوري کتا زکدام د تکبر علامه. نبی علیہ السلام موږ ته د عاجزه او د خپل سنت طریقې خودنه کوي. اوس مسلمان به بل مسلمان سره چې کله لاس ملاوي نو په کومه طریقه ولاس ملاوي په کومه طریقه چې نبی علیہ السلام صحابه سره ملاو کړی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما سرا علم را تخودو التحیات للہ سبق را تخودو او چې سلام میں وسر اکو زما لاز دا نبی علیہ السلام دا دوال اللہ سنو پا منس کیو دا نبی علیہ السلام دا دوال اللہ سنو پا منس کی زما لاسو چې نبی علیہ السلام یو لاس ملو کړي نبی ابا یو لاس وسر راځي کده دوال اللہ سنو منس کی برازي. نبی علیہ السلام څه کړی دي دوال لاسونه په سلام کې ملو کړی دي. اوس مسلمان څه کوي چې بل مسلمان سره لاس ملاوي دوال لاسونه به ملاوي. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې د مصافحه په باره کې دوه باب لګولي دي. یو باب لګولي دي باب المصافحه لاسونو ملاوهل او پدې کې د امام حماد رحمت الله علیه چې دا ډېر لوی تابعی دي د حضرت انس رضی الله عنه او د ډیرو صحابه کرامو سره ملاقاتونه شوي او یو بل دی حضرت عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه دا دواړه د خپل مصافحې طریقه امام بخاری سے په خپل کتاب
بخاری شریف کې نقل کړی دا چې دی بچا سره لاس ملاوه نو دواړه لاسونه به ملاوه لاسونه به یو ملاوي دواړه لاسونه به ملاو کی په سلام کې او بیا امام بخاری رحمت الله علیه بل باب لګولې باب الاخذ بالیدین او باقی کې د حضرت حماد حضرت عبد الله بن مبارک او حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه دا درې واړه روایت ذکر کړي سفرمایي چې کله یو مسلمان بل مسلمان سره لاس ملاوي نو دواړه لاسونه دې ملاوي حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی امام ترمذی رحمت الله علیه او علامہ قزوینی رحمت الله علیه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه درې والو په خپل کتابونو د حدیثونو کې دا حدیث نقل کړی چې کله یو مسلمان د بل مسلمان سره سلام کوي او لاس ملاوي نو دې لاس ملاوهلو سره د دې دواړو مسلمانانو ګناهونه د لاسونو معاف کیږي دواړو لاسونو ګناهونه الله رب العالمین سلام سره معاف کوي نو کتا یو لاس ملاو کو خو د یو لاس ګناهونه او که دواړه لاس دې ملاو کړل د دواړو لاسونو ګناهونه معاف شو اوس مسلمان بس کوي د تپتر چې زمونږ په لاسونو موږ ګناهونه کوو چې په لاس دې ګناهونه کړي مسلمان سره د لاس ملاو کو اوس به کوشش دا وشو الله رب العالمین د باندې انعام وکړو چې ستاسو د لاسونو ګناهونه معاف شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دي د خېټه خبره نه ده چې سړی به کې دي چې دروغ وي نبی علیہ السلام رښتیا وینا کې دروغ نه وي حضرت علامہ عبدالحی رحمت الله علیه دا یو ډیر لوی ولی الله تیر شوی دی وی چې په یو مجلس کې ناست مو خلق راضی او ما سره سلام کوي چې دا څومره لوی جمع یو ما سره سلام کوي په دې ډیر خوشاله یم او داغي وجه دادا وی زه یو ډیر لوی ګناګارم دا بزرگ وي او کې دې چې دا کوم مسلمانان ما سره لاسونه ملاوهي په دې کې یو ولي والله نیک سړی اگر چې خلکو ته باندې کې نخکاری او کې دې چې الله ته نږدې وي او ما سره سلام وکي داغه د وجه زما ګناهونه معاف شي لاس ملاوهل په دې سره یو مسلمان د بل مسلمان سره ملاوېدل سره د لاسونو ګناهونه معاف کیږي مسلمان ببل مسلمان سره لاس ملاوهي مسلمان ببل مسلمان سره چې مصافحه کوي په دواړه لاسه کې د نبی عليه الصلاه والسلام سنت عمل دادي اوس په یو لاس باندې سلام د کم وخت نه شروع شو 1857 کې چې زمونږ استاد دا وطن لا وجود نو انګريزانو چې په دې علاقو باندې ژوندۍ تیرول حکومت او راج کو په هغه وخت کې د مسلمانانو په جامه کې غیر مقلدین پیدا کړل او د یو لاس سلام دوی ته وخود او دا تعلیم د مسلمان نه دی دا تعلیم د انګريز دی اوسم چې انګريز ګوري نن خو دنیا د هر سړي په جیب کې ده موبایل لیکلو کې د انګريزانو د ملک سلام راوړو تا ته وکړه چې په یو لاس ملاول دا د انګريز طریقه ده کبل فرض یو لاس د پیغمبر سنت به کافر زما د پیغمبر سنت ختمه کې ژوند دی کوي کافر زمونږ د نبی عليه السلام په سنت او عمل کوي کاغه سره دښمنی کوي دا کافر مهنت د شپې او د ورځې دادي چې د مسلمان نه سنت طریقه ختمه کی دا شپه او ورځ کوشش دادي که یو لاس ملاوهل سنت وی په دې 200 کاله ژوندۍ 1857 نه دی وخت پورې دا 200 کاله ژوندۍ کې د انګريزانو دا سنت طریقه پکړ چې مکمل ختمه کړي دواړه لاسي شروع کړي لیکن سنت عمل یو لاس سنت باندې نه دی بلکې دواړه لاس ملاوهل د سلام سنت طریقه ده دا انګريزانو طریقې کار دي نن زموږ د مسلمانانو خصوصا معمول دا جوړ شوی کله عالم سره سلام کو یو مشر سره سلام کو هغه ځکه زموږ د سلام طریقه دواړه لاسي کبل فرض تاسو یو سنت عمل دواړه لاس نه یو لاس کارې دي نو ولې مشرانو سره سړي دواړه لاس ملاوي ته چې بزرګ سره سلام کې دواړه لاس ملاوي یو مشر سره نیکه سره پلار سره سلام کې دواړه لاس ملاوي که یو شیخ سره یو عالم سره سلام کې دواړه لاس ملاوي کله جمعه او امام چې عالم دی هغه سره ته سلام کې دواړه لاس معلومه ده چې ته په خپل په یو لاس باندې شرمېږي بزرګ سره نیک سړي سره مشر سره چې تل یو لاس ملاوي تا ځان به ښکاری کنه نو د پیغمبر سنت دا د بده ښکاری دوشي کبل فرض سلام د یو لاس سنت وی نو بیا د دواړو لاس سنت باندې تا ځان ولي بده ښکاری دا یو لاس باندې پکار خدای چې دواړو لاس سلام تا نه کولی
سلام چې کې مسلمان به په دواړه لاس سلام کوي او دا ځان لمن معمول جوړ کړي. بل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ادب دو د سلام طریقه دا وا چې بل مسلمان سره سلام کې دواړه لاس ملاوي. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دواړو لاسونو تذکرہ امام بخاری سے نقل کړی دا چې دا بزرګان من امام بخاری سے منو بخاری شریف منو نو مصافحه او باب الاخذ بالیدین دا په بابونو دی حدیث د غوړي نخکاری. یو سړی وی اهل حدیث اهل حدیث مطلب خدای په حدیث په عمل کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي سره دواړه لاس ملو کړی دي د پیغمبر په طریقه عمل کو دواړه لاس ملو کړل. معلومه دا چې صرف د خېټه قصه ده د حدیث مسله نه لاسونه با د نن زمنګ دان سره دا عهد او وعده کو چې من به د یو لاس سلام ختمو د دواړه لاس سلام بشورو کو او د یو لاس طریقه کې بل فرض اسلام او د مسلمان طریقه نو یو لاس طریقه د مسلمان طریقه وا نو مسلمان ته په یو لاس باندې ځان چا سره بده نه ښکاري. حالانکه موږ چې خپل ضمیر کم دی دا ایمان چې زمون کم دی موږ دا ملامت کوي چې یو مشر سره یو نیک سړي سره سلام کې په دوار لاس کوي چې یو لاس بده ښکاري او حقیقت به چې بده ښکاري. سړی چې لګم عقل لري هغه ته یو لاس باندې ځان په سلام باندې بده ښکاري. زمونږ کوشش دا وي موږ هر وخت کوشش کوو چې زمونږ د ژوندۍ نه سنت طریقې سات د سات روان دي او خیال کې مون راځي. مخکې به د سلام طریقه دا وا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي افشوا السلام تاسو سلام خور کوي که څوک پیژنې که نه پیژنې سلام کوي لیکن زمونږ د سلام طریقه محدود شوه صرف د پیژنګلو پورې. که یو سړی پیژنو سلام کو السلام علیکم خیر او که سړی نه پیژنو سلام نه کو دا سنت خلاف دی. نبی علیہ السلام حکم سلام خور کوي تر دې چې نبی علیہ السلام فرمایي چې مسلمان خپل کور ته دننه کیږي اوم دې خپل اهل او عیال باندې سلام واچي په دې سره په رزق کې برکت راځي. منګه په فلار باندې باز اوقات کې زمونږ مقتدیان باز اوقات کې نیک بتیر شي د سره سلام باندې چې لکه د الله بنده چې عالم پس امام پس تمونس کې او مخامخ د سترګې سلام ما چوکل دا چې بزرګان زمونږ ملګرو کې باز شتا مخامخ تیریږي سلام مونږ ته کله کوشش کوو سلام هغه په داسې طبيعت تیر شي چې د سره توجه نه حالانکه دا ښه کار نه دی. نبی علیہ السلام فرمایي خالق المشرکین د حدیث مبارک اخره کې فرمایي افشوا السلام چې تاسو سلام خور کوي. نن به مونږ د نننی خبرو خلاصه دا شو چې مونږ به سلام خورو. دویم نمبر مونږ به سلام د دواړه لاس سلام کو یو لاس بچا سره سلام نه کو ختمو بکنه د یو لاس سلام. لیکن جمعې تقریرونه او خبرې مونږ اکثر دی لیکو اوس ماشاءالله ملګری کوشش کوي نا وخت راځي ټیم ته ګوري چې بس دا بیان ختمېدلو ټیم نزي بس را روان شي ځکه ټیم په نن سبا نشته. جمعات کې چې امام او عالم خبرې کوي دا اوسګاری او پکور کې چې سړی ناشي دا پکار کوي دنیا کار چې کوي دا د کار کوي او جمعات ته منزل چې سړی راځي دا اوسګاری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د جمعې په ورځ تاسو منځونه له وختي سي تر دې په نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم سړی د جمعې په ورځ اول جمعه ته داخل شو د تدومره اجر ملاويږي لکه یو اوخ چې د صدقه بل رستو چې په دې دیم کم داخل شو د تدومره ثواب ملاويږي چې اوغوا صدقه کی. دریم چې داخل شو دومره لکه چې له صدقه کی ګډه صدقه کی رستو چری چرګا او اخیره کې انډا ها او رستو بس بیا خو ثواب چې نبی علیہ السلام کوم بیان کړ دوستو ته بیان نه ملایي. منګو استادو کوشش دا پکار دي چې منګو وختي جمعه تر جمعهتون آبادول دا مسلمان طریقه ده. نن مې د سلام خبر وکړه کوشش کوو چې هر مسلمان جمعه ترازو بس خبرې چې ورو پاغي باندې عمل وکړو. منګ الحمدلله د خپل ژوندۍ د معاشري د سنت متعلق لګي لګي خبرې شروع کړې دي. مسلمان سره سلام کو نبی علیہ السلام فرمایي چې د ټول اول سلام کوونکی البادی بالسلام بریء من الكبر کم سړی چې اول سلام کوونکی دی د تکبر نه بچ دی. کوشش ودا کو چې مسلمان مخ تراغي سلام کې اول وړاندې والیکم مخ کې والیکم چې سلام کو السلام علیکم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي تکبر نه بچ اجر تا ډیر دی اگر چې سلام اچول سنت دی او جواب ورکول واجب دی. ورستو چې جواب ورکې دا پتا لازم او ضروری دی
او اول نه چې سلام کې دا سنت دی لیکن په دې سنت کې زیات اجر دی په نسبت د واجب باندې ځکه چې واجب پتا ذمہ داری راغله او اول پتا ذمہ داری نشته د پیغمبر سنت ژوند کول دي موږ مسلمان بسکو سلام بکو د ټولو اول کوشش بکو دا رواج به ختمو چې یو سړی موږ پیژنو سلام بکو کنه پیژنو سلام بنکو نه سلام به عام نبی علیہ السلام فرمایي دیم چې کله یو سړی سره ملاوي دی او سلام دی وسره وکړو لاسونه ملاوي نو یو لاس باندې ملاوي بلکې دواړه لاسونه ملاوي دا سمنا چې صرف جمعات کې چا سره ملاويګو او یو لاس نه پد ولاسا او چې کله بهاري څنګه خیر ورسید الکه دا یو لاسونه به ښکار زمنګ د یو لاس ګناهونه دي کده دی بلم دي ګناهونه خو دې خلاص په نسبت د غس باندې دون نه ځکه خلاص د دې اجر او فضیلت په نسبت د غس راغلي دي په کار خدای چې د دې غس لاس ګناهونه مونږ ډیر معاف کړي یو لاسي حالانکه په غس لاس چا سره سلام کوي نه په غس لاس نه کوي سلام بکې په دوال لاس نبی علیہ السلام فرمایي چې د بل مسلمان سره ستاد لاسونه داسې ملو شي ستا ګناهونه دې سره رجي نو ګناهونه رجل پکار دي الله رب العالمین انعام موږ د اوتاز د پاره بار بار راځي هر وخت موږ اوتاز کی جمعه تر روان شي د مانځه پنیت باندې د الله رب العالمین یو رحمت یو انعام موږ ته په یو قدم ملاوي څومره آسان نعمتونه څومره آسان نه کېږي لیکن ګټل والا کم موږ اوتاز کی د ګټلو احساس ډیر کم کوشش دا کو چې هر وخت د ثوابونو او د نیکو په ګټلو کې کوشش وکړو قیامت ورځ یو مسلمان سره به یو ونی کې کم شي تاسو په درا واقع اکثر ملګرو و تاسو ډیر اوریدل اب یو وینه کې پسې ګرځي چې یو ونی کې خو ته ملو شي نن تا ته په یو قدم یو نیکی ملاويږي خو د ګټلو احساس نشته او بیا کوشش وکړو تیر ابل ورځ څنګه ترجمه کې خبره کړې و چې کله منزل رازو ټوپه پسرو ابلوس قران کریم ترجمه کې موږ ما سوتن تفسیر کې ویلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې الله رب العالمین قران ورکړي دا زمونږ استاد د خوشاله کتاب او دا زمونږ استاد د ژوندۍ د جوړول کتاب الله رب العالمین فرمایي یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر پدې کې مفسرین حضرات فرمایي چې لباس د تقوا دا ډېر بهتر دی هغه دا چې کوم تا ته شریعت خودلې د شریعت مطابق لباس استعمال اول دا ستاده پر ډېر خیر او پدې کې مفسرین بیا د ټوپې په سرولو تذکرہ کوي او دې کې فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټوپې په سروله موسی علیہ السلام چې کوه تور د الله رب العالمین ملاقات او هم کلامه تروانو هغه وخت د موسی علی السلام د اوخ د وړې ټوپې د موسی علی السلام په سر باندې د وړې ټوپې په سر وا د الله رب العالمین ملاقات تروان او یو تابعی فرمایي حضرت حسن بصری رحمت الله علیه چې د نبی علی السلام صحابه کرام په ټوپې په سرول او ټوپې په صحابه کرام څنګه وی ګول ټوپې بوي او سر وختو ته سرمنه ته بنځدې وي صحابه کرام ټوپې په سرولې نبی علیہ السلام ټوپې په سرولا موسی علیہ السلام ټوپې په سر کړی دا او ټوپې په سرول سر پټول د مانزه د پاره دا سنت او ضروری عمل دی او دا صرف او صرف زموږ د مسلمانانو د پاره کافر کې مسلمان نشته هغه په ټوپې سکي او سرتور سر مونږ کول سرتور سر ګرځیدل دام د 1857 نمخ کې د مسلمانانو طریقه نه و دا انګريزانو طریقه ده اگر چې موږ تاسو بار بار وایو انګريزانو پلانې دي کې قران مجید شهید کو نو انګريز خو کافر دي داغه نه ګیله موږ ولې کو دا انګريز دښمنی شروع کو بسر ټوپې کې ولې ټوپې چانه سپوري په ټوپې باندې سړی خخکاري په ګیره باندې سړی درون ښکاري په پګړې باندې سړی عزتمن ښکاري په سنت عمل کول کی عزتمن ښکاري کم از کم موږ تاسو دا عمل وکړو پدې کې زمونږ استاد صلی الله علیه وسلم کور کې د ټوپې په سر کا پسر دا راواله کله سر کور کې پرتی راواله پسر کا کني او په 2 پیتل په پدې ټوپې ورکا خو مزیدار ټوپې په سر کې دغه دا استاد مانځه ادب دی مانځه ته ودرېدل بغیر ټوپې دا د منځ به ادبی ده او کله وته سوچ کې دا الله رب العالمین مخ ته بغیر ټوپې ودرېدل دا لوی به ادبی ده
لکه چې موږ تاسو مونږ کو الله اکبر الله ډیر لوی اکبر سمانه ډیر لوی چې الله پاک لوی ذات ته مخه ته ودرېږي نو ته څنګه ودرېږي ځان به داغه د به نه سات او دا باج ملګری په کې زه به هر موینو چې لکه ټوپه په سره وا هغه بیا چې راشي جمعه ته ټوپه کور کې پریخي کم از کم دا ټوپه په سره وب ان شاء الله او بیا کم کسان کم ملمانی خیر دی غیتر الله پاک توفیق ورکړي او چې کوم د محلې د مرګري تاسو لګ لګ لاس اوچت کی آینده د پاره به ټوپه مونږ نه کوي کوم مرګري به ټوپه مونږ نه کوي لاس اوچت کی آینده د پاره به ټوپه که هر قسم حالت مونږ به ټوپه نه دا زموږ استاد لپاره عزت کنه په خپل عزت سره خد کوي لکه اوس ما کمیس نه چولی مثال درکو ما کمیس نه چولی نو بغیر کمیس خو مونږ کیږي چې مجبوری دی یا د عذر یا د سرشتنه خو بدی بخار کارم که خبر کار بدی بخار زما دا پګړې په سر ده صرف ټوپه چې په سری او د تکین اسه څنګه وکارم خو بخارم که کمزوري بد بخار تاسو نشته وای ځکه تاسو ماته مقامک ګوري کارم نه مثال زما په سر باندې ټوپه مې در تکین اسم تاسو بغیر ټوپه او زم به ټوپه نو سبا د خبره خو نه ځکه تاسو نه په سر کړی خو ګماني په سر کړی خو بخارم که بدی بخار بد بخار چې د جمعات کې چپړ کې را روان جا بچاته پته لګي چې دا د جمعات امام دی کدا د جمعات کې مقتدی چاته پته لګي چې ما دا پګړې پسر کا پلارم کې یو سړی مسلمان نه روان دی دا د جمعات استاد دا ولی وای زما پسر باندې پګړې دا یو سړی ټوپې را پسر کې جمعات ترازی هر سړی چې لکه منځل روان دی او چې ټوپې پسر ني کې دي چې بازار ته روان دی جمعات ته روان دی پته لګي کم از کم موږ تاسو لګ د دې سنت خیال وساتو د دې سنت دومره خوند نبی عليه السلام دی کدا مو واخستو آینده د پاره بغیر سنت ځان بدی ښکاري تاسو ډیر نه یو میاشتو په پسر کوي تاسو به دومره معمول او خوند ورسره جوړ شي چې تاسو به ټوپه مونږ خوند نه در بیا به یو ماشوم رااله چې بچی راځه پسر کما مونږ کو خوند بنه در دا خوند دی دا موږ استاد عزت دی نبی عليه الصلاه والسلام موږ استاد د پاره خود عزت چې وخت کړي عمل وکړو کنه وکړو نن مدري خبري خصوصا اول سلام به عام کو سو پیجنو کنه پیجنو سلام بکو بهم لاس به یو ملاو کدولا سنا نبی علیہ السلام سنت عمل سدي دواړه لاسه د انګريزانو د سنتو نه خلاف طریقه صدا یو لاس نو موږ استاد په سنت عمل کو په خلاف د سنتو په سنت به عمل کو دواړه لاسه بل چې کلم مانزل رازو او مانزل څخه چې په هر وخت کې ټوپه پسرول پکار او که کلم مانزل رازو ټوپه بکم زبان دګدو کور کې بګدو کو پسر به پسر به سید ان شاء الله الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول ته د نبی عليه الصلاه والسلام په سنت عمل نصیب کړي الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه وازواجه امهات المؤمنين الله پاک سم چې او سم اور د پدې باندې موږ ټول ته عمل لاګي الله پاک موږ د ګناهونو سات موږ د ګناهونو نفرت نصیب الله پاک موږ ټول ته نیک عمل توفیق راکړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت موږ ټول ته عمل لاګي الله پاک موږ ټول ته د سلام عام کول توفیق راکړي الله پاک موږ ته په دواړه لاس د لاس ملا وهلو د سلام کول توفیق راکړي الله پاک موږ ته د ټوپې په سرولو توفیق راکړي کم ملګرو کې چې دا ټوپې په سرول نشته د دې ملګرو مینو محبت د ټوپې په سرول سره پیدا کړي الله پاک په کوم کار باندې چې ته خپکیږي اسلام محبوب پیغمبر په خپکیږي موږ دا غینه ټول ساتي زمونږ د دیناس ته ملګرو په ځونه کې څومره جایز مرادونه د خپل دربار عالیه نه پوره کړي محله کې ډیر ملګری بیماران دي موږ یو ګوانډي ډینګي بیمار دي بل یو ګوانډي مو دی هغه اکسیډنټ کړی دی بیمار دي نور محله کې ډیر بیماران دي ماته یاد نه دي الله پاک ټول ته روغ جوړ صحتونه ورکړي پناس تجمع کې کم مشران کشران بیماران دي الله پاک ټول ته روغ جوړ صحتونه ورکړي څومره مسلمانان مو پاتې وي د الله د ټول بخنو په تمام دنیا کې چې څومره مسلمانان د کفارو خلاف jihad کوي الله پاک ته په هر قدم حفاظت او کامیابی نصیب کړي الله پاک موږ ته د نبی عليه السلام په سنت عمل کول آسان کې د کافرانو په بدو طریقو باندې الله پاک موږ دا غینه نجات نصیب کړي د کافرانو سره الله پاک زموږ بغض پیدا کړي اسلام او مسلمان او دین او د نبی علیہ السلام سنت طریقو عبادت سره زموږ شوق او محبت پیدا کړي الله پاک تمام دنیا چې څومره مسلمانان دي د کافرانو ظالمان د پنځونی اخلاص کې زموږ د دې وطن او زموږ د دین حفاظت وکړي الله پاک موږ ټول ته د حلال او فراخ رزق نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین